Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 5, BBA SEM 1. Subject: Elements of Business Mathematics. Subject code 19 BBA 103. Unit: Permutations and Combinations. Formula for the combinations: NCR. Here NCR is equal to n factorial upon r factorial into bracket n minus r factorial. All of you know the simple concept of the combinations we were discussed in the previous lecture. For example, 5C2 is equal to 5 into 4, then divide by 2 into 1, 2 to the 4, your answer is 10. 5C2, the shortcut method, 5 ના 2 સ્ટેપ ઓપન કરવાના, 5 into 4 upon 2 into 1 એટલે આન્સર મળી જાય. સપોઝ 10C3 હોય તો 10 ના 3 સ્ટેપ ઓપન કરવાના, 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1, 2 4 જા 8, 3 3 જા 9, final answer 120. So I think all of you clear about the concept of combinations, and one thing is keep in mind, students, when the arrangement, then we are using permutation, and when the selection, then we are using combinations. So permutation means arrangement and combinations means selection. Okay, so this is the very important for the concept of combinations. Now today we discuss about the more questions related to combinations. Question number 1. In how many ways a committee of 5 professors can be formed out of 10 professors? So here the first thing is selection. How many ways committee of 5 professors can be formed out of 10 professors means આપણી પાસે 10 professors છે, જેમાંથી આપણે 5 પ્રોફેસર્સની કમિટી બનાવવાની છે. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સિલેક્શન, કારણ કે આપણે 10 પ્રોફેસર્સમાંથી 5 પ્રોફેસર્સને સિલેક્ટ કરશું કે કોને લેવાના છે અને કોને નથી લેવાના. ઇટ મીન્સ સિલેક્શન. તો જ્યારે સિલેક્શન હોય ત્યારે કોમ્બિનેશન્સની ફોર્મ્યુલા આવશે. તો અહીંયા ફોર્મ્યુલા આવશે NCR is equal to n factorial upon r factorial bracket માં n minus r factorial. 10C5 તમારું મેઇન સ્ટેપ થશે 10C5 એટલે કે 10 factorial upon 5 factorial into the bracket 10 minus 5 factorial. આ તમારું મેઇન સ્ટેપ થશે ફોર્મ્યુલામાં. ફર્સ્ટ યુ રાઇટ n and r.
એન અને આર લખાઈ જાય પછી તમારે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની. NCR n ફેક્ટોરિયલ અપોન r ફેક્ટોરિયલ બ્રેકેટમાં n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. નેક્સ્ટ વેલ્યુ એપ્લાય કરીએ તો 10C5 10 factorial upon 5 factorial and 10 minus 5 factorial. In the next step, we are open this 10 factorial. આ 5 factorial એમને રાખશું. આનો આન્સર આવશે 5 factorial. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવશે 10 factorial upon 5 factorial and 5 factorial. વેરી નેક્સ્ટ સ્ટેપ 10 ફેક્ટોરિયલને ઓપન કરવાના. ક્યાં સુધી? તો કે 5 ફેક્ટોરિયલ સુધી. પછી જે પહેલા 5 ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે એમનેમ રાખશું અને બીજા 5 ફેક્ટોરિયલને ઓપન કરશું 1 સુધી. સો ધીસ 5 ફેક્ટોરિયલ એન્ડ 5 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ. Now 5 2s are 10 and 2 and 2 cancel. 3 2s are 6. 4 2s are 8. So your answer is 9 into 2 into 7 into 2. So your final answer will be 63 into 4. 9 7s are 63 and 2 2s are 4. So 63 into 4 your final answer. 63 into 4 252. It is your final answer. This is the original method and long method. Now you apply the shortcut method also, because here find 10C5 means 10 ના 5 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. આ 5 સ્ટેપ થઈ ગયા અને 5 ને 1 સુધી લઈ જવાનું. 10C5 એટલે 10 ના 5 સ્ટેપ ઓપન કરવાના અને 5 to 1 સુધી જવાનું. 3 2s are 6 6 કટ થઈ ગયું. 4 2s are 8. આનો મતલબ 7 2 અને 9નું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું, મલ્ટીપ્લાય બાય 10 એન્ડ ડિવાઈડ બાય 5. 5ને કટ કરી શકાય 2 સાથે. 5 2s are 10. સો ફાઇનલ આન્સર સેમ આવ્યો. જુઓ 2 9 2 અને 7 એટલે કે 63 into 4 એટલે કે 252. फाइनल आंसर विल बी सेम. शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो या लॉन्ग कट मेथड अप्लाई करो, बोथ आंसर विल बी सेम. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. इन हाउ मेनी वेज 3 Rajasthani, 1 Gujarati and 2 South Indian can be selected out of 5 Rajasthani, 3 Gujarati and 2 South Indian? It means આપણે 5 રાજસ્થાનીમાંથી અહીંયા 3 રાજસ્થાનીનું સિલેક્શન કરવાનું થાય. 3 ગુજરાતીમાંથી 1 ગુજરાતીનું સિલેક્શન કરવાનું થાય અને 4 સાઉથ ઇન્ડિયનમાંથી 2 સાઉથ ઇન્ડિયનનું સિલેક્શન કરવાનું થાય. ઇટ મીન્સ આવ્યો શબ્દ કયો? સિલેક્શન. સો સિલેક્શન કરવાની મેથડ આવી આવશે ટોટલ આઉટકમ્સ, टोटल कॉम्बिनेशंस. तो के 5C3 इंटू 3C1 इंटू 4C2 आ आपणो आंसर बनशे. एक वखत हजी जोई लो, चेक करी लो. इन हाउ मेनी वेज 3 Rajasthani, 1 Gujarati and 2 South Indian can be selected આઉટ ઓફ 5 રાજસ્થાની એટલે કે 5માંથી 3નું સિલેક્શન કરવાનું થાય. 3 ગુજરાતી એટલે કે 3 ગુજરાતીમાંથી 1 ગુજરાતીનું સિલેક્શન કરવાનું થાય
4 સાઉથ ઇન્ડિયન, એટલે કે 4 સાઉથ ઇન્ડિયનમાંથી 1 સાઉથ ઇન્ડિયનનું સિલેક્શન કરવાનું થાય. સો વી રાઇટ ધ ટોટલ કોમ્બિનેશન, ટોટલ આઉટકમ્સ 5C3, 3C1 એન્ડ 4C2. આનું સોલ્યુશન આપણે આપવાનું થાય. તો આનું સોલ્યુશન આ રીતે આપી શકાય. ફરી એકવાર લખીએ. પહેલાં 5C3, 3C1 અને 4C2. We are using direct shortcut method. 5C3 means 5 into 4 into 3. 5 ના 3 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. અપોનમાં 3 into 2 into 1. 3C1 નો મતલબ થાય 3 નું એક જ સ્ટેપ ઓપન કરવાનું, એટલે ઓનલી 3. 4C2 નો મતલબ થાય 4 ના 2 સ્ટેપ ઓપન કરવાના, એટલે 4 into 3 upon 2 into 1. 3 કટ થઈ જશે. 2 2s are 4. So final answer is 10. 3 divided by 1 એટલે 3 જ આવશે, અને આનો આન્સર આવશે 6. So final answer is 180. ધ્યાનથી એક વખત સ્ટેપ બરાબર જોઈ લ્યો. સમ ઇઝી જ છે. યુ આર કેલ્ક્યુલેટ ઇઝીલી. Now the next question. A man has 6 friends in which there are 3 females. આનો મતલબ એવો થાય કે 6 ફ્રેન્ડ્સમાં 3 ફિમેલ હોય, 3 ફિમેલ. તો રિમેનિંગ 3 છે એ એના મેલ્સ ફ્રેન્ડ હોવા જોઈએ. બરાબર. 3 જો ફિમેલ્સ હશે તો 3 મેલ હશે, એટલે કે 6 ફ્રેન્ડમાંથી બેની સંખ્યા ઇક્વલ છે. 3 ફ્રેન્ડ મેલ અને 3 ફ્રેન્ડ ફિમેલ. હી ડિસાઇડેડ ટુ કોલ 3 ફ્રેન્ડ્સ, એટલે કે એનો મતલબ એ ઇન્વિટેશન કેટલાને આપવા માંગે છે? 3 ફ્રેન્ડ્સને ઇન્વિટેશન આપવા માંગે છે ટુ લંચ. સો સચ દેટ એટલીસ્ટ 1 મેલ, એટલીસ્ટ 1 મેલનો મતલબ થાય ઓછામાં ઓછો એક મેલ મેમ્બર તો એમાં હોવો જ જોઈએ. એટલીસ્ટ 1 મેલનો મતલબ થાય ઓછામાં ઓછો એક મેલ મેમ્બર તો એમાં હોવો જ જોઈએ. મસ્ટ બી ઇન્ક્લુડેડ. ઇન હાઉ મેની વેઝ કેન હી કોલ ધેમ. તો એ લંચ માટે કેવી રીતે બોલાવી શકે એનો આપણે આન્સર આપવાનો છે. જોઈએ. મિનિમમ 3 ફ્રેન્ડ્સને ઇન્વિટેશન દેવાનું છે, અને એમાં 1 મેલ તો હોવો જોઈએ એટલીસ્ટ. એને ધ્યાનમાં રાખીને ચાલવાનું છે. એટલીસ્ટ 1 મેન. તો પહેલું ઇન્વિટેશન આપણે આવું આપશું, 1 મેન અને 2 ફિમેલને ઇન્વિટેશન આપો તો 3 ફ્રેન્ડને ઇન્વિટેશન થઈ જાય, અને એમાં એટલીસ્ટ 1 મેલ તો આવશે જ. ઓર 2 મેલ લઉં અને 1 ફિમેલ લઉં તો પણ તમે 3 જણાને ઇન્વિટેશન આપી શકશો. અથવા 3 મેલને ઇન્વિટેશન આપો તો પછી ફિમેલને ઇન્વિટેશન ન મળે, અથવા તો 0 ફિમેલને ઇન્વિટેશન થાય. 3 મેલ અને 0 ફિમેલ. બરાબર. તો આ પ્રમાણે ઇન્વિટેશન્સ થશે. 1 મેલ 2 ફિમેલ, 2 મેલ એન્ડ 1 ફિમેલ, 3 મેલ અને 0 ફિમેલ. હવે આનું આપણે કોમ્બિનેશન બનાવીએ તો પહેલાંનો આન્સર 3 મેલને ઇન્વિટેશન આપવાનું છે. 3 મેલ છે એમાંથી 1 મેલને ઇન્વિટેશન આપવાનું છે, એટલે 3C1. 1 મેલ એન્ડ 2 ફિમેલ. વચ્ચે કયો શબ્દ આવ્યો? એન્ડ. એન્ડ શબ્દ આવે
એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ શબ્દ આવે એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. 2 ફિમેલ એ પણ 3માંથી જ છે, 3 ફિમેલ છે એમાંથી. સો વી રાઇટ 3C2 એટલે 1 મેલ ને 2 ફિમેલનો આન્સર આમ આવશે 3C1 ઇન્ટુ 3C2. ઓરનો મતલબ પ્લસ થાય. યાદ રાખવાનું આ ચેપ્ટરમાં ઓરનો મતલબ પ્લસ થાય અને એન્ડનો મતલબ મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. હવે 2 મેલને ઇન્વિટેશન આપો એટલે 3C2 અને 1 ફિમેલને ઇન્વિટેશન આપો એટલે 3C1. પછી પ્લસ 3 મેલને ઇન્વિટેશન આપો એટલે 3C3 અને 0 ફિમેલને ઇન્વિટેશન આપો એટલે 3C0. એન્ડ ઓલ ઓફ યુ નો 3C0નો મતલબ થાય 1. ક્લિયર? હવે આનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. 3C1 3C2, 3C2 3C1 અને 3C3 3C0 અને ત્રણેય આન્સર મળી જાય પછી ત્રણેય આન્સરને શું કરવાના? પ્લસ. ડન. તો આપણે આન્સર ફાઇન્ડ કરતા જઈએ 1 બાય 1. પહેલો આન્સર 3C1 અને 3C2. બીજો આન્સર છે 3C2 અને 3C1 અને ત્રીજો આન્સર છે 3C3 અને 3C0. તો પહેલો આન્સર 3C1નો મતલબ 3 થાય, 3C2 પણ 3 જ થશે, પછી પ્લસ 3C2 પણ 3 થાય અને 3C1 પણ 3 જ થશે, પ્લસ 3C3 1 થાય, 3C0 પણ 1 થશે. આ પ્રમાણે 3 એ 3 આન્સર્સ તમને મળશે. નીચે ખાલી બતાવું છું કેમ 3C1 3 થાય. તો કે 3C1 એટલે 3નું એક જ સ્ટેપ ઓપન કરવાનું એટલે આન્સર કેટલો આવશે? 3. 3C2 બતાવું તો 3ના 2 સ્ટેપ ઓપન કરવાના, 3 × 2 અપોન 2 × 1. એમાં 2 2 કટ કરો તો આન્સર આવશે 3. એટલે 3C2નો આન્સર શું થશે? 3. ફાઇનલ આન્સર 3 3 ઝા 9 પ્લસ 3 3 ઝા 9 પ્લસ 1 1 ઝા 1. સો ફાઇનલ આન્સર 19. 19 વેઝથી એ એના ફ્રેન્ડને ઇન્વિટેશન આપી શકે. સો એટલીસ્ટ 1 મેલ ને ઇન્વિટેશન મળી જશે. આવો જ ક્વેશ્ચન ફિમેલથી પણ બનાવી શકાય કે એટલીસ્ટ 1 ફિમેલ હોય તો એ પ્રમાણે વિચારવાનું કે મિનિમમ 1 ફિમેલ તો ઇન્વિટેશનમાં હોવી જોઈએ. 1થી વધારે હોય તો ચાલે પણ 1થી ઓછી હોવી જોઈએ નહીં. નેક્સ્ટ, a basket contains 4 red, 5 yellow and 3 white flowers. In how many ways 3 flowers can be selected from it such that? આપણે ફ્લાવર સિલેક્ટ કરવાના છે. ફ્લાવર સિલેક્ટ કરવા માટે આપણી પાસે 4 રેડ ફ્લાવર છે, 5 યલો ફ્લાવર છે, 3 વ્હાઇટ ફ્લાવર છે, જેમાંથી આપણે મિનિમમ 3 ફ્લાવર્સ એટલે કે 3 ફ્લાવર્સ આપણે સિલેક્ટ કરવાના છે. ક્વેશ્ચનમાં જ સિલેક્ટેડ આવી ગયું એટલે સિલેક્શન છે જ, એટલે ખબર પડી જાય કે ભાઈ કોમ્બિનેશનનો ક્વેશ્ચન છે. તો અહીંયા પહેલો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે ઓલ આર સેમ કલર, એટલે કે 3 સેમ કલરના હોવા જોઈએ. તો 3 સેમ કલરના હોય તો હું સિલેક્શન આમ કરી શકું કે 4 રેડ ફ્લાવરમાંથી 3 એ 3 રેડ ફ્લાવર હોય, પછી શબ્દ આવશે ઓર, અથવા તો આપણે પહેલાં લખીએ
3 રેડ ફ્લાવર હોય ઓર 3 યલો ફ્લાવર હોય ઓર 3 વ્હાઇટ ફ્લાવર હોય. હવે ધારો કે 3 રેડ ફ્લાવર હોય તો એના માટે આમ લખી શકાય 4C3 ઓરનો મતલબ થાય પ્લસ, 5C3 યલો ફ્લાવર માટે ઓરનો મતલબ થાય પ્લસ, અને વ્હાઇટ ફ્લાવર માટે 3C3. ડન. હવે તમારે આ 3 આન્સર ગોતવાના છે અને પછી 3 આન્સરને શું કરવાના? પ્લસ કરવાના. તો આપણે ચેક કરીએ. 4C3નો આન્સર આવશે 4, તમે ફોર્મ્યુલા મૂકીને કરજો. 5C3નો આન્સર આવશે 10, 3C3નો આન્સર આવશે 1. સો ફાઇનલ આન્સર 15. 4 + 10 14, 14 + 1 15. It is our final answer. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ. 1 ફ્લાવર ઓફ ઈચ કલર ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ. 1 ફ્લાવર ઓફ ઈચ કલર એટલે બધા કલરનું એક ફ્લાવર તો આવવું જ જોઈએ. તો એનું સિલેક્શન આમ થાય 1 રેડ ફ્લાવર એન્ડ 1 યલો ફ્લાવર એન્ડ 1 વ્હાઇટ ફ્લાવર. તો એના માટે આપણે આમ લખી શકીએ 4C1 ઇન્ટુ 5C1 ઇન્ટુ 3C1. બધા કલરનું એક ફ્લાવર આવે તો એને એમ લખાય 4C1 ઇન્ટુ 5C1 ઇન્ટુ 3C1. 4C1નો મતલબ થાય 4, 5C1નો મતલબ થાય 5, 3C1નો મતલબ થાય 3. 4 5 ઝા 20, 20 3 ઝા 60. ફાઇનલ આન્સર આવશે 60. જો 1 ફ્લાવર ઓફ ઈચ કલર આપણે લઈએ તો સિલેક્શનની ટોટલ મેથડ આવશે 6060. Is it clear? Now the next question, C. 2 flowers of the same color and 1 flower of different color. આ ક્વેશ્ચન તમે ડિફરન્ટ 2 મેથડથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. હું અહીંયા 2 મેથડ સમજાવું છું. 2 ફ્લાવર ઓફ ધ સેમ કલર અને 1 ફ્લાવર ઈચ અલગ કલરનું કીધું છે. તો આપણે એવું લઈ શકીએ કે 2 રેડ ફ્લાવર and 1 yellow flower, or 2 red flower and 1 white flower, or 2 yellow flower and 1 red flower, or 2 yellow flower and 1 white flower, or 2 white flower and 1 red flower, or 2 white flower and 1 yellow flower. તો 6 ડિફરન્ટ વેથી આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ. ધ્યાનથી આ એક વખત જોઈ લ્યો. 2 રેડ એન્ડ 1 યલો ફ્લાવર, ઓર 2 રેડ 1 વ્હાઇટ ફ્લાવર, ઓર 2 યલો 1 રેડ ફ્લાવર, ઓર 2 યલો 1 વ્હાઇટ ફ્લાવર, or 2 white flower 1 red flower, or 2 white flower 1 yellow flower. આ 6 આન્સર્સ ફાઇન્ડ કરવાના અને પછી એને પ્લસ કરી દેવાના એટલે આપણે ફાઇનલ આન્સર મળી જાય. હવે આ 6 આન્સર ફાઇન્ડ કરવા માટે હું તમને પહેલાં 2 કરી દઉં છું, પછી એ જ રીતે બાકીના તમે 4 આ કરી શકશો અને છેલ્લે 6 આન્સર મળી જાય પછી એને તમારે એડ કરવાના રહેશે. બરાબર? તો હું તમને પહેલાં 2 કરી આપું છું. જો પહેલામાં
2 રેડ ફ્લાવરનો મતલબ થાય 4C2 ઇન્ટુ 1 યલો ફ્લાવરનો મતલબ થાય 5C1. આ પહેલો આન્સર થયો. પછી પ્લસ 2 રેડ ફ્લાવર એટલે 4C2 અને 1 વ્હાઇટ ફ્લાવર એટલે 3C1. આ બીજો આન્સર થયો. પછી પ્લસ આ પ્રમાણે તમારે 6 આન્સર લખવાના થાય. 4C2નો મતલબ થાય 6, 5C1નો મતલબ થાય 5, 4C2નો મતલબ થાય 6, 3C1નો મતલબ થાય 3. પછી પ્લસ આ પ્રમાણે તમારે ... 6 સ્ટેપ લખવાના. પહેલો આન્સર થયો 30, બીજો આન્સર થયો 18. આ પ્રમાણે તમને 6 આન્સર મળશે, 6 આન્સર્સ. અને એ 6 આન્સરને તમે એડ કરો એટલે ફાઇનલ આન્સર તમને મળી જાય. બરાબર? આ એક રીત થઈ. આમાં 2 રીતે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય છે. હું તમને સેકન્ડ રીત જે છે એ આખું કેલ્ક્યુલેટ કરી દઉં છું. ઇઝી છે, પણ આ ફર્સ્ટ મેથડે જો કોઈને વિચાર આવે તો તમે કરી શકો છો. આન્સર વિલ બી સેમ. આન્સરમાં કાંઈ ફેર પડશે નહીં. ઓકે, આની સેકન્ડ મેથડ ઇઝી છે. જો એમાં આમ કરી શકાય, 2 ફ્લાવર્સ સેમ કલર છે તો આપણે આવું વિચારી શકીએ કે 2 રેડ ફ્લાવર લઉં અને 1 ફ્લાવર ડાયરેક્ટ લખું છું. 2 રેડ ફ્લાવર લઉં એટલે 4C2 અને 1 ફ્લાવર જે છે એ આ 5 યલો અને 3 વ્હાઇટ, 5 ને 3 8, એ 8માંથી કોઈ પણ એક લઈ શકાય. જો 5 યલો અને 3 વ્હાઇટ એ બેને ભેગા કરો, એમાંથી કોઈ પણ એક ફ્લાવર લ્યો એટલે એ ડિફરન્ટ કલરનું થયું. તો 8માંથી કોઈ એક એટલે 8C1 લખાશે. 8C1. પછી ઓર 2 યલો ફ્લાવરમાંથી લઉં એટલે 5C2. પણ બાકીનું એક ફ્લાવર છે એ આ રેડ અને વ્હાઇટમાંથી કોઈ પણ એક લઉં એટલે 4 ને 3 7, 7માંથી 1 એટલે 7C1. ઓર એટલે પ્લસ વ્હાઇટ ફ્લાવરમાંથી 2 લઉં એટલે 3C2. અને બીજું એક ફ્લાવર છે એ આ 5 ને 4 9માંથી કોઈ પણ એક લઉં એટલે 9C1. એ અલગ કલરનું થઈ ગયું. તો 4C2નો આન્સર આવશે 6, 8C1નો આન્સર આવશે 8, 5C2નો આન્સર આવશે 10, 7C1નો આન્સર આવશે 7, 3C2નો આન્સર આવશે 3, 9C1નો આન્સર આવશે 9. 48, 70 and 27. 145. The final answer $145 આપણો ફાઇનલ આન્સર થશે. ડન. આ આન્સર તમે મેચ કરજો અને આગળની મેથડ સાથે સેમ જ આન્સર આવવો જોઈએ. 145. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. A cricket team consists 16 players including 5 bowlers and 3 wicket keepers and 8 batsmen. આનો મતલબ કે ક્રિકેટ ટીમ માટે આપણને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી છે કે 16 પ્લેયર છે એ 16 પ્લેયરમાંથી 5 બોલર છે, 3 વિકેટ કીપર છે અને 8 બેટ્સમેન છે. ઇન હાઉ મેની વેઝ કેન બી સિલેક્ટેડ અ વન ટીમ. તમને ખબર હોવી જોઈએ
કે વન ટીમ સિલેક્ટ કરવાની છે, તો ટીમની અંદર 11 પ્લેયર્સ હોય. ક્રિકેટ ટીમની અંદર 11 પ્લેયરનું સિલેક્શન કરવાનું હોય છે. કેન બી સિલેક્ટેડ વન ટીમ, સો એ ટીમ સિલેક્ટ કરો એમાં 4 બોલર હોવા જોઈએ અને 2 વિકેટ કીપર હોવા જોઈએ. 4 બોલર્સ અને 2 વિકેટ કીપર સિલેક્ટ કરવા જોઈએ. તો આનો મતલબ એમ થયો કે આપણે 11 સિલેક્ટ કરવાના હોય, એમાં 4 બોલર હોય, 2 વિકેટ કીપર હોય, તો 4 ને 2 6, 6 થયા. હજી બાકીના 5 છે એ કોણ હોવા જોઈએ? બેટ્સમેન હોવા જોઈએ. કારણ કે આપણને એમ કીધું છે કે ટીમ સિલેક્ટ કરો, જેમાં ચોખવટ કરેલી છે કે 4 બોલર સિલેક્ટ કરવાના છે અને 2 વિકેટ કીપર સિલેક્ટ કરવાના છે. એ ફિક્સ થઈ ગયું કે 2 વિકેટ કીપર સિલેક્ટ કરવાના છે, 4 બોલર સિલેક્ટ કરવાના છે. તો રિમેનિંગ પ્લેયર બેટ્સમેન સિલેક્ટ કરવા જોઈએ. તો રિમેનિંગ બેટ્સમેન સિલેક્ટ કરવા માટે આપણી પાસે રિમેનિંગ ફિગર કયો આવ્યો? તો કે 5 બેટ્સમેન સિલેક્ટ કરવા જોઈએ. 4, 2 અને 5. આનો આન્સર આમ લખાય, 5 બોલરમાંથી આપણે 4 બોલર સિલેક્ટ કરશું, એન્ડ એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન. 3 વિકેટ કીપરમાંથી આપણે 2 વિકેટ કીપર સિલેક્ટ કરશું, એન્ડ 8 બેટ્સમેનમાંથી આપણે 5 બેટ્સમેન સિલેક્ટ કરશું. પહેલાં તમારે આ રીતે લખવાનું, 5C4, 3C2 અને 8C5. 5C4નો આન્સર 5 × 4 × 3 × 2 અપોન 4 × 3 × 2 × 1. 3C2નો આન્સર ઇઝીલી મળી જશે. 8C5નો આન્સર 8ના 5 સ્ટેપ ઓપન કરવાના અને અપોનમાં 5 થી 1 સુધી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, એટલે આ સ્ટેપ તમને મળશે. ડન. હવે આપણે કટ કરીએ તો 4 4 કટ થશે, 3 3 કટ થશે, 2 2 કટ થઈ જશે, અહીંયા 2 કટ થઈ જશે, અહીંયા 5 કટ થશે, 4 કટ થશે, 3 2 ઝા 6 એટલે 6 પણ કટ થઈ જશે. રિમેનિંગ ફિગર જે વધ્યો છે એ હું નીચે લખું છું. પહેલામાં વધ્યા છે 5, બીજામાં છે 3 અને ત્રીજામાં 8 7 ઝા 56. ઇટ મીન્સ ફાઇનલ આન્સર 5 × 3 × 56 કરશું એટલે આપણે મળી જશે 15 × 56. 56 × 15. 840 આન્સર આવશે. It is your final answer. Done? હોમવર્ક જોઈએ. આજે જેટલા સમ્સ તમને મેં કેલ્ક્યુલેટ કરાવ્યા છે એના રિલેટેડ જ સમ્સ હોમવર્કમાં આપું છું. ઇલુસ્ટ્રેશન નંબર 5
આઈ થિંક આ હોમવર્ક તો લાસ્ટ ટાઈમ આપ્યું હતું એ જ છે. આજે હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા આપું છું. આ ફિગર નથી જોવાના, પણ હોમવર્કની અંદર તમારે રહેશે ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 3 to 8. આનો જોતા, આ તો લાસ્ટ ટાઈમ હોમવર્કમાં આપ્યું હતું એ હોમવર્કની સ્લાઇડ છે. તો હોમવર્કમાં તમારે રહેશે 3 to 8 ઇલિસ્ટ્રેશન, પેજ નંબર 23. દેન ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 11 and 12 and 15. આટલા ઇલિસ્ટ્રેશન હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. 3 to 8, 11, 12 and 15. અને એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 4 to 20 તમારે પ્રેક્ટિસ કરી લેવાની રહેશે. ડાઉટ્સ હશે તો પછી તમે મને પૂછી શકશો. પણ 4 to 20 એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચન હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. અને ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 3 to 8, 11, 12 અને 15 આટલા સમ હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.